الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ آوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا
واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت
شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك. كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Yeah. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير العليم الرحيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني والمانع الضار نافع النور الهادي بديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل صلاة على
أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dimati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ridwanu wa maghfiratuh. Salam sejahtera ke atas kalian semuanya. Moga barakah Allah, redha Allah, kesejahteraan dan rahmat Allah sentiasa meliputi kalian semua. Dan untuk saya juga, subhanallah, alhamdulillah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tadi kita dah mula dengan Al-Fatihah. Kita pun dah mula dengan 10 ayat terawal dan terakhir surah Al-Kahfi. Kemudian kita sambung dengan 2 kali bacaan Asma'ul Husna. Alhamdulillah, Allah temukan lagi kita hari yang barakah, hari yang mulia, hari kebesaran umat Islam, hari yang paling utama di sisi Islam. Subhanallah, itu hari Jumaat. Jumaat ni membawa maksud Jumaah. Jumaah ni asal perkataan jamaah, iaitu himpun. Ataupun jamak ni maksud dia banyak. Masya Allah. Jumaah, Jumaah. Ejaan kita Jumaat kan, J-U-M-A-A-T. Asal perkataan bahasa Arab jamaah, banyak. Ataupun Jumaah maksud dia kumpul. Yang mana hari Jumaat inilah terkumpulnya banyak rahmat Allah, terkumpulnya banyak pengampunan Allah, terkumpul banyaknya hikmah, terkumpul banyak kemuliaan. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Jadi wajar ya kalau kita mencintai hari Jumaat. Bila hari Jumaat datang, seronok, suka kita mandi sunat Jumaat. Lepas tu hari Jumaat ni sambutan tu beza sikit. Ada seorang ibu ni kan, tu apa sekalian, ada seorang wanita ni dia kata kalau hari Jumaat dia akan masak special berbanding hari-hari lain. Membuatkan ahli keluarga dan anak-anak memang akan menanti-nanti hari Jumaat. Macam hari perayaan, macam hari raya. Kalau sampai tiba dekat hari Jumaat, Umi nak masak apa hari Jumaat ni? Nak masak apa esok? Macam bila hari Jumaat tu masing-masing akan mandi awal, bangun awal, lepas tu pakai pakaian paling indah. Kemudian mungkin ada satu program special, terutamanya ibadah lah. Lepas tu mak dia pun masak special. Ataupun mungkin kami tu dah kemai, esok hari Jumaat, esok hari Jumaat. Soalnya hari Jumaat itu adalah hari yang kita raikan sebagai tanda kita mencintai hari Jumaat. Mudah-mudahan kita mati hari Jumaat. Mudah-mudahan kita mati pada hari Jumaat. Kita mencintai hari Jumaat, mengharapkan pertemuan hari Jumaat. Moga-moga kita berpisah dengan dunia juga pada hari Jumaat. Alhamdulillah, muslimin muslimat sekalian, salam Jumaat yang barakah. Salam Jumaat yang penuh dengan kemuliaan, kasih sayang. Ya, anak-anak saya mesti kata, Umi esok Jumaat kita nak masak apa? Wah, bagus. Jemajuddin, tengok. Tengok Jemajuddin kata dia pun buat macam tu. Bila Jumaat tu kan, saya pernah pergi ziarah ada rumah hamba Allah. Lepas tu dia masak special hari Jumaat kan. Dia masak nasi minyak macam ataupun nasi Arab. Lepas tu dia kata, wah specialnya. Kebetulan saya pergi kan. Specialnya memang hari-hari masak. Tak, hari Jumaat je. Hari Jumaat kan masak special. Jadi
Itu di antara kaedah kita mengajarkan anak Jumaat itu adalah special days, sebagaimana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi berkenaan dengan kelebihan hari Jumaat. Ustazah dah sebut pasal Jumaat tu kan. Jadi kita baca sikit hadis Nabinya supaya menjelaskan bahawasanya hari Jumaat ini bukan hanya andaian ataupun kita saja ataupun memandai-mandai lawak Islam ni kan pasal hari Jumaat ni. Tapi hakikatnya hari Jumaat memang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai kelebihan tertentu. Bahkan ada selawat. Ada selawat yang disebutkan yang dikaitkan dengan hari Jumaat. Ada dalil berkenaan dengan selawat yang melibatkan hari Jumaat, Ustaz. Okey, apakah terdapat hadis yang menyatakan hari Jumaat adalah penghulu kepada segala hari? Ini saya sedang baca Irsyad hadis siri ke-365, hari Jumaat penghulu kepada sekalian hari. Jabatan Mufti Wilayah. Mari kita tengok perbincangan di sini. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatul khamsu wa jumu'ah ila al-jumu'ah kafaratan liman bainahunna ma lam tughshal kaba'ir." Yang bermaksud solat 5 waktu Jumaat kepada Jumaat berikutnya merupakan kafarah, penghapus dosa di antara keduanya, selagi mana tidak melakukan dosa besar. Hadis sahih. Nabi kata Jumaat ke Jumaat ni adalah penghapus dosa. Antara Jumaat lepas sampai Jumaat hari ini adalah penghapus dosa, sahabat-sahabat sekalian, selagi mana tidak melakukan dosa besar. Tuan-puan perasan tak antara hikmah COVID-19 ni kan, Allah kurung kita di dalam rumah. InsyaAllah mudah-mudahan semakin kurang kita melakukan dosa besar, terutamanya wanita makin kurang melakukan dosa besar. Contoh dosa besar yang jelaslah pada wanita. Kalau ngumpat tu tak nampak. Kalau mengumpat dengan rakan perjuangan dia je lah yang tahu dia mengumpat. Tapi kalau kita tengok daripada zahir, kita pun tak kenal dia, kita pun tak tahu dia tengah buat apa, dia ngumpat, suka ngumpat orang ke tak. Tapi antara cabaran utama wanita adalah untuk menutup auratnya dengan baik, untuk memakai pakaian yang sopan, yang mengikut syariat, pakaian takwa. Jadi bayangkan sekarang ni kalau PKPD ni, kawasan ni kan, shopping komplek tutup. Itu masa buka pun hari tu bahagian bahagian barang dapur kan. Lepas tu semualah pusat peranginan sana sini tutup. Jadi automatik wanita berada dalam rumahnya tidak mendedahkan auratnya. Yang selalu bergaya-bergaya, pakai seksi, anak-anak dara, semua duduk dalam rumah. Sekurang-kurangnya kalau PKPD tu sebulan, 2 bulan, PKP apa semua sampai setahun setengah, berapa lama dah dia dilindungi daripada melakukan dosa besar yang terang-terangan, iaitu mendedahkan aurat. Masya Allah, Allahu Akbar. Sahabat-sahabat di mata Allah sekalian, sebab kenapa Ustazah selalu sebut pasal aurat ni, aurat kan, kenapa pada banyak lagi dosa lain, kenapa mention selalu aurat? Sebab Nabi SAW sebut tentang ada golongan yang tidak pernah dilihat pada zaman Rasulullah, dan Rasulullah kata pada yang tak akan dilihat tapi pada akhir zaman, 2 golongan. Pemerintah yang zalim, yang memegang cemeti, memukul rakyatnya. Kemudian yang kedua, iaitu wanita yang berpakaian. Nabi kata, bukan tak ada pakaian, berpakaian. Bahkan pakaian tu mahal kan, berpakaian tetapi telanjang. Nabi kata sesungguhnya mereka itu tidak mencium bau syurga. Jadi kenapa Ustazah sebut-sebut pasal aurat selalu ni kan? Kerana saya sebaik mungkin tidak mahu melihat ramainya wanita yang tidak mencium bau syurga selagi mana saya mampu. Maksudnya selagi saya mampu tegur, ingatkan. Dan Masya Allah, mudah-mudahan dengan ini Allah menjaga juga zuriat keturunan, anak cucu daripada melakukan perkara ini. Tuan-puan sekalian, kita semua nak masuk syurga sekeluarga. Tak cukup hanya dengan mentaati, membuat amal soleh. Contoh jaga solat. Ustazah sejaga solat, takkan tak boleh masuk syurga. Jangan ada penghalang untuk ke syurga. Jangan sampai ada penghalang. Puan memang ada sebab untuk masuk syurga,
sebab puan gini, puan gitu. Tapi dan masa yang sama puan bina benteng. Apa dia Ustazah? Puan nak tak anak-anak semua masuk syurga? Nak. Jangan bina benteng antara anak kita dengan syurga. Antara bentengnya adalah Nabi sebut golongan yang tidak mencium bau syurga. Sedangkan Nabi kata syurga boleh tercium dengan jarak sekian-sekian. Dan dalam riwayat yang lain mengatakan syurga boleh tercium jarak 500 tahun perjalanan. Tuan-puan sekalian, kalau kita jalan 1 tahun pun mungkin dah habis berapa kali dah keliling dunia ni. Kalau setahun tak berhenti berjalan je. Jalan mungkin kan setahun 2 kali kot, 3 kali kot kita boleh keliling dunia dah. Setahun tu sekali ke. Tapi nak kata jarak dunia hujung ke hujung tu tak tahu besar mana. Tapi Nabi kata sungguhnya perjalanan, maksudnya bau harum syurga, nak kata wangi sangat bau syurga itu, boleh tercium 500 tahun perjalanan. Bayangkan wanita yang berpakaian tapi telanjang dan golongan pemerintah yang zalim tadi tu, Nabi kata tidak cium bau syurga. Apatah lagi dia nak masuk syurga, cium bau syurga pun tak dapat. Jadi ini yang kita rasa sangat terkilan. Ibu bapa banyak mengambil ringan perkara ini. Dia tunjuk kasih sayang di dunia. Beri apa yang anak perlu, apa yang anak mahu. Dia peluk, dia cakap sayang, mesra, belai anak. Tapi sahabat-sahabat sekalian, erti kasih cinta til jannah yang sebenar adalah berjuang memastikan seluruh ahli keluarga masuk syurga dan diharamkan daripada neraka. Perjuangan sebenar seorang suami yang mencintai isterinya, I love you til jannah, adalah dengan memastikan isterinya selamat daripada api neraka. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah. Nabi Allah berfirman, sesungguhnya Allah berfirman, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu. Allah bukan sebut pelihara diri kamu saja, tapi Allah sebut peliharalah diri kamu dan seluruh ahli keluarga kamu. Qu anfusakum wa ahlikum nara, pelihara diri kamu dan seluruh ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah. Sesungguhnya bahan bakar api neraka Allah itu terdiri daripada batu-batu dan juga manusia. Allahu Akbar. Allah sebut bahan bakar api neraka. Kalau kita tengok api dekat dunia, kalau kita nak bagi marak, guna apa tuan-puan sekalian? Guna kayu bakar, kayu api lah. Ataupun guna daun-daun, ataupun guna minyak gas, kan? Kalau nak suruh marak. Tetapi maraknya api neraka Allah kerana setiap kali dihumbang manusia ke dalam neraka makin barak. Bahan bakar api neraka Allah sebut dalam firman-Nya ini, iaitu apa? Manusia dan batu-batu. Jadi tuan-puan yang mata Allah sekalian, Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala takdirkan wabak COVID-19 dengan 1001 hikmah yang tersembunyi. Yang kita nampak adalah kita boleh hitung hikmah sekian-sekian. Antara yang saya sebutkan tadi, hikmahnya adalah kita sedang berdiam di dalam rumah. Kita ada waktu untuk mendekati anak, suami dekati isteri, isteri dekati suami, cakap dengan penuh kasih sayang, pujuk untuk hijrah, tutup aurat dan sebagainya. Kita boleh mengenali hati budi semakin dalam dan sebagainya. Jadikan ini peluang, kerana anak-anak kita walaupun dia nak marah ke apa, dia tak nak lari daripada rumah. Sebab apa? Situasi PKP, COVID dan sebagainya. Sahabat-sahabat di mata Allah sekalian, semalam jumlah COVID tertinggi, kan? Jumlah COVID tertinggi yang pernah dicatat di Malaysia lah, 13,000. 215 ya Ustaz? 13215 kes harian positif paling tinggi di Malaysia. Kita mendoakan pada hari Jumaat yang barakah ini, semoga itulah angka tertinggi yang terakhir. Tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada jumlah tersebut. Itulah doa kita, ya Allah. Kemudian kita mengharapkan semoga hari ini catatan menurun bermula. Turun sehinggalah Allah mengangkat musibah ini. Allah memberikan kepada kita pengampunan, rahmat, pertolongan, kesembuhan daripadanya. Sahabat-sahabat di mata Allah sekalian, memang mudah untuk kita menunding jari, memang mudah untuk kita menyalahkan kerajaan hari ini.
Memang mudah untuk melawan kerajaan gagal dan sebagainya. Ia mudah sebab ia percuma. Tulis itu percuma, kata-kata itu percuma. Namun yang sebenar-benar pejuang dalam battle ni kan, dalam peperangan memerangi wabak COVID-19 ini adalah mereka. Pejuang-pejuang yang sebenar adalah mereka. Kita berjuang juga, kita berjuang dengan kapasiti kita lah. Sebagai rakyat, sebagai manusia, sebagai seorang lelaki, sebagai seorang perempuan, kita semua berjuang juga. Tapi bayangkan bila kita menjadi tempat ditunding jari yang memegang amanah, memikul amanah untuk menguruskan negara, menguruskan COVID-19 dan sebagainya. Saya bercakap bukanlah ejen kerajaan ataupun ada pihak yang minta ustazah slow down sikit, kau nak mangkat kerajaan pun ustazah pujuk sikit follower tu supaya lebih menyokong apa dah. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, kerajaan Malaysia telah membelanjakan lebih kurang dalam 600 bilion dan semakin lebih, semakin meningkat. Fakta ni anda boleh bacalah mana-mana sos, ada banyak sos. 600 bilion dari untuk proses pemulihan COVID-19 ini. Pihak kerajaan juga buat yang terbaik, para pemimpin juga buat yang terbaik. Soal ada pemimpin yang korup ataupun pemimpin yang tidak amanah, pemimpin yang masih lagi berhibur sana sini yang hidup bermewah, itu adalah kesilapan pemimpin tersebut. Namun saya percaya dalam kerajaan hari ini, pemerintahan hari ini, masih ada yang benar-benar ikhlas dan bersungguh berjuang untuk menguruskan wabak COVID-19 ini. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kita tidak nampak bagaimana mereka struggle waktu malam, waktu siang, waktu rehat dan sebagainya. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama mendoakan. Kita terus mendoa dan memberi harapan dan mempercayai kepimpinan kerajaan Malaysia pada hari ini untuk menerajui, untuk memimpin, untuk menguruskan wabak COVID-19 ini. Memang ada yang mudah mencadangkan tukar kerajaan. Saya membayangkan huru-hara yang huru-hara yang dahsyat, bukan lagi. Sebelum nak stabil, mungkin berlaku bila pencampuran parti-parti kan. Nak clearkan portfolio, nak clearkan ya Allah perebutan kuasa, perlu melalui proses pemulihan yang banyak untuk pergi kepada stabil. Wallahu alam, bagi saya sebagai rakyat biasa ni, bukanlah waktunya melainkan sama-sama. Contohnya kan di Australia, ni bukan saya nak puji Australia, tapi saya terbaca, jadi saya pun share lah. Kerajaan dan pembangkang sama-sama duduk fokus untuk menghadapi COVID-19. Pemerintah dan juga pembangkang tolak tepi politik, duduk sama-sama ikhlas bersatu hati menguruskan wabak COVID-19. Allah Akbar, Allah Alam. Saya kira Malaysia pun sedang melalui proses tersebut. Sahabat dimati Allah sekalian, kita subhanallah nak ulah pun tak tahu, cuma memang terkilan, kecewa, bimbang, takut semua tu ada. Namun Malaysia semalam beberapa hari ini dicatatkan pengurusan ataupun pemberi vaksin antara yang tercepat dan tertinggi di dunia saat ini. Subhanallah, Malaysia buat masa ini sedang menjuarai ataupun mendahului pemberian vaksin antara paling cepat dan terbaik buat masa ini. Maksudnya beberapa hari ini. Sebab itu walaupun ada orang kata janganlah gini-gini, bagi saya ada hikmahnya ke rakyat menekan kerajaan. Ada hikmahnya. Ada hikmahnya apabila ada rakyat mula protes angkat bendera putih. Akhirnya kerajaan sangat concern dan bergerak dengan lebih cepat. Bila ada kesaan angkat bendera putih, bila tidak mampu, banyak institusi kerajaan, banyak agensi-agensi kerajaan, saya tak sebutlah agensi mana, kita boleh faham dah, mula melakukan, maksudnya bantuan secara proaktif, masjid dan sebagainya. Antara sebab tekanan yang diterima. Bila rakyat protes, rakyat kritik, sebab itu subhanallah, antara pujian dan kejian, ramai manusia lebih berjaya dengan kejian. Sama juga dengan pemerintahan, lebih berjaya dengan kejian berbanding pujian. Dan saya insya-Allah yakin dan insya-Allah kita mendoakan kerajaan hari ini yang sedang menghadapi gelombang kritikan secara besar-besaran daripada rakyat.
sama ada rakyat yang pernah menyokong dahulu ataupun rakyat yang daripada dulu memang condemn kerajaan hari ini. Subhanallah, ia ada kebaikan yang banyak untuk kerajaan hari ini supaya lebih cepat, lebih drastik. Bila kita tengok, okey, peningkatan untuk vaksinasi semakin meningkat, semakin ni. Dan kita tengok contoh di Terengganu. Dulu kawasan tertentu ataupun di klinik-klinik tertentu, klinik kesihatan, sekarang dah didivertkan kepada klinik-klinik swasta pun boleh buat vaksin dah. Kemudian ada drive thru vaksin. Kemudian ada juga sekian-sekian. Semua kita nampak bila ada tekanan, bila ada kritik yang membina ataupun yang tidak membina, dan kerajaan yang sangat hebat adalah dia mengambil kritikan itu dan membuktikan bahawasanya mereka boleh membuktikan dan cuba berusaha supaya apa yang digambarkan oleh rakyat worst tu, yang teruk tu tak berlaku. Jadi sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, kita semua terkesan, kita semua bimbang, kita semua takut. Namun kita orang yang beriman, kita yakin sesuatu yang berlaku itu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dengan kecuaian manusia, walaupun dengan kesilapan manusia, walaupun dengan keburukan manusia yang buruk, tetap ia berlaku dengan izin Allah. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda berkenaan dengan wabak, sesungguhnya wabak, Nabi kata, ia adalah satu bentuk azab yang Allah kehendaki kepada siapa yang dia mahu, dan ia menjadi satu rahmat kepada orang-orang yang beriman. Subhanallah. Ya tuan-puan dimati Allah sekalian, kita pernah berjaya. Ketika itu kerajaan diberikan banyak pujian. Masa PKP 1 kan berjaya, pujian demi pujian ditaburkan. Menteri itu, menteri ini, orang yang berwajib dapat anugerah itu, dapat anugerah ni. Sampai peringkat dunia dapat anugerah. Dipuji sebagai pengurusan COVID antara yang terbaik di dunia. Kemudian datang gelombang kedua. Kita berjaya bukanlah sebagaimana berjaya gelombang pertama, namun sekarang kita berada di gelombang ketiga. Sebab itu kadang-kadang pujian adalah satu ujian lebih berat daripada kejian. Dan hari ini kerajaan kita semakin kuat bila berhadapan dengan kejian demi kejian. InsyaAllah mudah-mudahan akan menghasilkan satu natijah yang baik. Kita akan lebih menurun. Banyaklah benda yang dibuat secara drastik minggu ni sebab nampak worst sangat kan. Jadi alhamdulillah muslimin muslimat, tidak ada lagi kerajaan yang ada pengalaman menghadapi COVID-19 melainkan kerajaan pada hari ini. Maksud saya adalah benda ni baru. Kerajaan hari ini adalah kerajaan yang berpengalaman mengharungi, menguruskannya. Jadi kita mengharapkan kerajaan hari ini memperkemaskan lagi kan, mendapat petunjuk daripada Allah, pertolongan daripada Allah dan sebagainya. Pemimpin-pemimpin di kalangan yang beriman, yang soleh, yang amanah dapat mengeluarkan kita daripada kemelut ni. Dan selepas tu kan memang kalau semua dah okey, kita pun memang akan pilihan raya. Jadi biarlah semua ini berlaku dengan baik, insya-Allah. Subhanallah, Allahu akbar. Jadi tolong jangan judge saya kan, Ustazah ni dah tahu dah, rupanya penjilat apa, Allahu akbar. Tak apalah kalau siapa nak tuduh saya apa. Saya sebagai rakyat biasa melihat dengan mata hati, berfikir dengan tenang. Kalau ikutkan nak marah, nak kata, nak kutuk tu memanglah manusia biasa, bila marah macam-macam kita nak cakap. Tapi apabila duduk diam, berfikir dengan jernih, insya-Allah sebagaimana kita nak sangat COVID-19 ini pulih, saya pasti pemimpin kita jauh lebih nak. Sebab apa? Mereka yang sedang dinilai, mereka yang sedang ditunding jari, mereka yang sedang dicaci, dihina dan sebagainya. Dan mereka antara pejuang-pejuang sebenar dalam menajui ujian masalah ni. Jadi subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, alhamdulillah, itulah mukadimah yang agak panjang sekarang ya. Tapi kita dah mula tadi, sahabat-sahabat yang masuk, kita dah mula dengan kelebihan apa ni Ustaz? Kelebihan hari Jumaat. Hari Jumaat ni tadi saya seronok juga baca komen-komen. Ada ibu-ibu kata, Ustazah betul, hari Jumaat ni anak-anak memang tunggu. Sebab apa? Saya akan masak special. Di sana ada hadis Nabi SAW tentang kelebihan hari Jumaat. Subhanallah. Saya bacakan hadis ni dan juga selawat tentang hari Jumaat. Sesungguhnya hari Jumaat adalah penghulu kepada segala hari, dan seagung-agung hari di sisi Allah yang mana. Ini sabda Nabi. Nabi kata hari Jumaat adalah penghulu segala hari dan seagung-agung hari di sisi Allah, yang mana keagungan itu
di sisi Allah lebih agung berbanding hari raya Aidil Adha dan juga Aidil Fitri. Subhanallah, tepaskan hari Jumaat lebih agung daripada hari raya Aidil Adha dan Aidil Fitri. Ini kerana sabda Nabi sambungan ya. Ini ada pada hari tersebut terdapat 5 perkara besar. Ada 5 perkara besar, boleh tuliskan. Ada 5 perkara besar pada hari Jumaat. Yang pertama, diciptakan dan diturunkan ke bumi dan diwafatkan Nabi Adam alaihissalam. Padanya juga terdapat satu masa apabila seseorang itu meminta sesuatu kepada Allah, pasti akan diberikan kepadanya selagi mana dia tidak meminta sesuatu yang haram. Ada waktunya pada hari Jumaat, ada saat yang makbul. Sebab tu hari Jumaat jaga-jaga, jangan sebut benda buruk, doa benda buruk. Janganlah kita sebut hari Jumaat ni tu apa sekian, memanglah nasib Malaysia ni dapat pemimpin gini, jadi macam India lah kita ni. Saya takut tengok komen-komen macam tu. Tak lama lagi macam India lah ni. Oh, tak lama lagi rakyat ni semua mati dulu baru puas hati gajah. Saya kata, apa manfaat kalau kita dapat dan kita sebut perkara-perkara begitu? Kita doakan tanpa sekalian, ya Allah, turunkanlah ya Allah, berikanlah hidayah taufikmu kepada kami, pada pemimpin kami ya Allah, sembuhkanlah ya Allah, berilah jalan keluar ya Allah. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, frontliner kita memang exhausted kan. Memang diorang dah semakin tertekan. Adik saya pun salah seorang frontliner. Adik saya doktor, ada di satu hospital yang menguruskan COVID juga. Adik saya sebut memang ramai dah doktor yang nak berhenti terus kerja. Tekanan mental, fizikal dan sebagainya, nurse dan sebagainya. Subhanallah. Mereka berada di gelanggang peperangan yang sebenar. Mereka benar-benar berada di gelanggang ini. Mereka benar-benar memegang pesakit COVID, menghadapi, menguruskan. Mereka sentiasa melihat kematian demi kematian di hadapan mata. Mereka menghadapi dia better. Tuan-puan sekalian, bagaimana doktor bila nak bagi tahu si suami, isterinya meninggal, nak bagi tahu anak bahawa ibu ayah meninggal, dan itu dah menjadi satu trauma bagi mereka. Subhanallah, melihat kita baca kisah orang meninggal itu ini, tapi mereka yang berada di hospital betul-betul ni, nurse dan sebagainya, attendant apa semua ni, real mereka melihat situasi ni. Adik saya doktor, adik saya kata memang ramai dah doktor yang tertekan, trauma macam-macam lah. Doktor sendiri masalah kemurungan, anxiety, ketakutan, kebimbangan, yang dah lama tak jumpa ahli keluarga, tak jumpa suami, tak jumpa isteri, tak jumpa anak-anak, berminggu, berbulan, risiko yang sangat tinggi, kerja yang begitu banyak. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab itu tuan-tuan dimati Allah sekalian, jika kita tekan nampak kes banyak, mereka sudah tentu berganda tertekan. Jika kita mengharapkan kes turun, mereka lagi berganda mengharapkan kes turun. Sebab dengan peningkatan kes, maka peningkatan jua bebanan, tekanan yang mereka hadapi. Jadi subhanallah, banyakkan berdoa untuk mereka. Banyakkan berdoa untuk orang lain, sahabat-sahabat. Jika kita sedang berada selamat dalam rumah, semuanya sihat, makan cukup, mungkin kita tidak kuat untuk mendoakan bagi diri kita, tapi tolong doakan untuk rakyat Malaysia yang benar-benar dalam medan perjuangan, struggle sungguh-sungguh, yang fakir miskin, yang susah dan sebagainya, kita bantu. Allahu Akbar. Okey sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, kita sambung ya. Ada 5 kelebihan yang Nabi SAW sebut kemuliaan hari Jumaat. Padanya diciptakan Adam, diturunkan ke bumi dan diwafatkan Nabi Adam. Padanya juga terdapat satu masa apabila seseorang itu berdoa, pasti akan dimakbulkan Allah selagi mana dia tidak meminta yang haram, tak meminta yang pelik-pelik. Jangan sebutlah benda-benda yang mengarut, benda-benda yang pelik-pelik ni. Padanya juga akan berlakunya kiamat yang ketiga. Dan pada hari itu juga, hari Jumaat, tidak ada malaikat yang dekat dengan Allah di langit, di bumi, angin, gunung, laut, melainkan takut dengan keagungan hari Jumaat. Subhanallah. Padanya juga akan berlakunya kiamat, dan pada hari itu juga tidak ada malaikat yang dekat dengan Allah di langit, di bumi, bahkan angin, gunung, laut, melainkan takut dengan keagungan hari Jumaat. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan kerana itu juga hari Jumaat, Ustaz, kerana itu juga hari Jumaat disebutkan dalam satu hadis Nabi SAW daripada Umamah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, "Aktsiru alayya minas salati fi kulli yaumi Jum'ah." Perbanyakkanlah berselawat ke atasku pada hari Jumaat. Sesungguhnya selawat yang dibaca oleh umatku
akan dibentangkan kepadaku pada setiap hari Jumaat. Barang siapa yang paling banyak berselawat ke atasku, maka dia akan berada paling hampir denganku di dalam syurga. Subhanallah, Allahu Akbar. Nabi sebut apa? Muslimin muslimat, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Allahu Akbar. Nabi bersabda, perbanyakkanlah akathiru alayya minas salah fi kulli yaumil jum'ah. Nabi kata, perbanyakkanlah kamu berselawat kepadaku. Nabi kata, pada setiap hari Jumaat, perbanyakkanlah selawat. Nabi kata, kerana sesungguhnya selawat yang dibaca oleh umatku akan dibentangkan kepadaku pada setiap hari Jumaat. Setiap hari Jumaat, selawat akan dibentangkan, disampaikan kepada Rasulullah daripada melalui perantaraan Nabi, perantaraan malaikat. Inna lillah malaikatan yubalighuna an ummati salam. Nabi sebut, sesungguhnya di sisi Allah ada malaikat yang akan menyampaikan selawat dan salam daripada umatku. Bila pada hari Jumaat akan dibentangkan, disampaikan kepada Rasulullah selawat kita. Dan Nabi kata, barang siapa yang paling banyak berselawat ke atasku, siapa yang paling banyak berselawat kepadaku, maka dia akan berada paling hampir denganku di dalam syurga. Subhanallah, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Saya juga pernah diuji sakit mistik. Saya rasa ramai yang pernah diuji gangguan, sihir. Pendek cerita itulah kan, sebagai pendakwa ataupun sebab-sebab yang lain, kita pun berniaga, pendakwa dan sebagainya. Musuh-musuh tu ramai. Adalah simptom, adalah tanda yang jelas menunjukkan kita sakit. Adalah mimpi-mimpi yang Allah berikan dan sebagainya. Kita pergi berubat, kan, itulah proses perubatan yang agak sukar. Namun tuan-puan sekalian, saya nak sebut kebanyakan perawat yang saya jumpa selalu mengingatkan tentang perbanyakkan selawat. Dan ada perawat yang menetapkan jumlah. Dia kata, ustazah, setiap hari wajib habiskan 500 selawat. Jika ustazah mampu buat lebih, itu lebih baik. Dan yang paling susah bukan 500. Yang paling susah istiqamah. Tuan-puan sekarang memang betul paling susah istiqamah. Hari pertama boleh buat dengan selawat penuh, hari kedua boleh buat. Makin lama makin kurang. Ini saya cerita saya, lemahnya saya. Subhanallah. Seraga sampai nak dapat istiqamah tu mahal. Kita mampu hari pertama semangat, hari kedua semangat. Bukan yang susahnya jumlah tu, yang susah nak istiqamah tu paling payah. Nak selawat dengan niat, dengan hadir tu. Nabi sebut orang yang paling dekat denganku di mahsyar kelak adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyara salawat. Nabi bersabda, barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Dan Allah akan mengampunkannya 10 kali. Dan Allah akan meningkatkan darjat baginya 10 kali. Masya Allah, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Nabi sebut jelas. Nabi kata apa? 3 perkara bila kita selawat satu kali saja. Yang pertama, Allah akan berselawat kepadamu, maksudnya Allah beri rahmat kepadamu. Kalau sakit, Allah sembuhkan. Kalau sempit, Allah lapangkan. Kalau sedih, Allah berikan berita gembira. Kalau miskin, Allah berikan kecukupan. Rahmat Allah, maksud dia sangat luas. 3 perkara Nabi sebut dalam hadis ini. Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Allah akan mengampuninya 10 kali. Allah akan meningkatkan derajatnya 10 kali. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan ini, perkara ini, keadaan ini, kelebihan ini hanya dikurniakan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diperolehi oleh umat-umat Nabi yang terdahulu. Sebab itu Nabi sebut, sesungguhnya aku meminta dengan Allah. Aku meminta dengan Allah, dan semua Nabi ada permintaan dengan Allah. Dan sesungguhnya aku menangguhkan 2 permintaanku untuk ditunaikan di akhirat kelak. Allahu Akbar. Rasulullah minta 2 permintaan. 2 permintaan daripada Allah untuk ditunaikan di akhirat kelak. Apa permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ustaz boleh tolong carikan tak? Tim boleh carikanlah hadis tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap nabi ada permintaan. Dan sesungguhnya Rasulullah juga ada permintaan dengan Allah Subhanahu wa taala.
Namun Rasulullah menyebutkan, dan ada dua permintaan yang aku minta untuk bahagian akhirat bagi umatku. Yang pertama, Nabi minta syafaat. Nabi meminta dengan Allah supaya Nabi diberi kelebihan boleh membantu umatnya di mahsyar kelak. Syafaat boleh membantu. Nabi lain tak boleh bantu umatnya. Ini disebut dalam satu riwayat menggambarkan suasana pada mahsyar yang sangat menakutkan. Lalu setiap umat pergi berjumpa dengan Nabi masing-masing. Contohnya umat Nabi Adam cari Nabi Adam, umat Nabi Ibrahim cari Nabi Ibrahim, umat Nabi Ismail cari Nabi Ismail, umat Nabi Musa cari Nabi Musa, umat Nabi Isa mencari Nabi Isa. Dan Nabi dan para Nabi, Allahu Akbar. Okey, hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, setiap Nabi memiliki doa khusus yang akan dikabulkan. Ini hadis riwayat Muslim, hadis sahih ya, saya bacakan ni. Setiap Nabi memiliki doa khusus yang akan dimakbulkan. Setiap Nabi menggunakan doanya, manakala aku menyimpan doaku untuk memberi syafaat kepada umatku pada hari kiamat. Ia akan diperolehi oleh orang yang mati antara umatku yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Allahu Akbar, subhanallah. Nabi sebut dalam hadis itu, setiap Nabi ada permintaan khusus. Dan permintaanku untuk umatku adalah syafaat. Syafaat kepada siapa? Untuk membantu umatku. Dan Nabi sebut, semua umatku yang mati akan mendapat syafaat. Nabi kata semua umatku akan dapat syafaatku, iaitu pertolonganku. Aku akan tolong setiap orang di kalangan umatku, kecuali yang menyekutukan Allah. Kalau yang menyekutukan Allah, itu tidak dapat tak dapat syafaat. Sebab itu perjuangan kita hari ini, apapun musibah datang, apapun wabak datang, apapun ujian datang, apapun, kita tak tahu apa lagi ni. Kita sedang meniti titian akhir zaman, kita dah menghampiri kiamat. Tanda-tanda kecil dah keluar dah semua. Kita sedang berada di gerbang pintu tanda-tanda besar kiamat, tuan-puan sekalian. Sudah pasti ini zamannya fitnah, ujian, musibah begitu banyak. Sebelum keluar ujian fitnah Dajjal, keluar dulu ujian fitnah wabak COVID-19 ini, ramai dah di kalangan orang Islam hilang iman, hilang takwa, hilang adab. Dulu tak pernah maki hamun, sekarang dah maki hamun. Dulu sekian-sekian, sekarang dah berubah. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Walau apapun ujian datang, musibah datang, apa sahaja, semua itu berlaku dengan izin Allah. Tolong jaga iman kita. Itu yang paling mahal untuk kita pertahankan. Bukan harta yang paling mahal untuk kita pertahankan. Bukan kerja kita yang paling mahal untuk kita pertahankan. Bahkan bukan kesihatan kita yang paling mahal untuk kita pertahankan. Tetapi sesungguhnya iman adalah sesuatu yang paling mahal. Kerana dengan iman kita akan dibangkitkan dengan sihat, kita akan dibangkitkan dengan bahagia, kita akan dibangkitkan untuk menjadi ahli syurga. Tuan-puan sekalian, iman adalah sesuatu yang akan digilap melalui ujian. Kemanisan iman adalah suatu proses yang mana seorang manusia setelah menempuh ujian demi ujian, musibah demi musibah, dan dia tetap teguh, redha, sabar, bersangka baik, doa, memperbaiki diri, menjadi hamba yang soleh dan sebagainya. Akhirnya dia menjadi orang mukmin, iaitu orang yang percaya dengan Allah, orang yang yakin dengan Allah, bahawasanya di hujung derita itu, dengan sabar itu adanya pintu syurga. Subhanallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, muslimin muslimat yang dimati Allah sekalian. Syukur pada hari Jumaat yang barakah ni Allah izinkan untuk saya menyebutkan perkara-perkara ini sebagai satu muhasabah untuk kita semua. Sebagai satu muhasabah. Allahu Akbar. Orang baik, kata-katanya sentiasa dijaga, pastikan yang baik. Tangannya juga menuliskan yang baik. Fikirannya berfikir yang baik. Doa yang baik-baik, tuan-puan sekalian. Walaupun kepada musuh, kita mendoakan kebaikan supaya diberi hidayah. Dan apatah lagi bila sesama saudara se-Islam, pemimpin-pemimpin kita itu orang Islam, saudara kita. Para fulan lainnya, para siapa pun, doakanlah kebaikan untuk seluruh umat Islam, saudara se-Islam. Kerana setiap doa yang baik akan kembali kepada kita berkali ganda dan didoakan oleh para malaikat. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Nabi sebut apa tadi? Dua perkara. Saya nak cerita suasana di padang mahsyar.
Digambarkan dalam satu riwayat mengatakan di padang mahsyar semua umat mencari Nabi masing-masing. Dan semua Nabi menyebutkan ungkapan seperti ini. Wallah, demi Allah, ataupun saya tak ingat perkataan para Nabi sebut nafsi. Para Nabi menyebutkan nafsi, diriku. Nafsi biyadih. Diriku di tangan Allah, di tangannya itu di tangan Allah. Nafsi, diriku di tangan Allah. Aku tidak pernah melihat kemurkaan dan kemarahan Allah sebagaimana marahnya Allah pada hari ini. Itu para Nabi jawab kepada umatnya. Dan para Nabi kata, sesungguhnya aku tidak boleh menolong engkau. Tak boleh nak menolong kamu semua. Kerana aku sendiri, diriku sedang berada di tangan Allah. Aku sendiri tidak tahu nasib diriku. Bahkan para Nabi, contoh Nabi Yunus kata, aku sendiri ada dosa, aku pernah tinggalkan umatku. Nabi pula kata, aku melakukan dosa sekian. Aku sedang, diriku juga tak tahu lagi nasib di tangan Allah. Dan para Nabi menyebutkan, carilah Muhammad. Kerana itulah satu-satunya manusia yang boleh membantu manusia yang lain pada hari ini. Hanya satu saja manusia yang boleh bantu manusia lain pada hari tersebut, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu kita adalah umat yang bertuah, yang tidak ada pada umat yang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi boleh minta dengan Allah perkara lain, perbandaraan dunia. Nabi boleh minta kuasa yang jauh lebih hebat daripada Nabi Sulaiman. Nabi boleh minta dengan Allah, ya Allah, sekian-sekian perkara-perkara yang memudahkan urusan dakwah dan sebagainya. Tapi tidak. Nabi Muhammad SAW meminta dengan Allah supaya berikanlah aku kelebihan syafaat, iaitu boleh membantu umatku. Dan Nabi kata, sesungguhnya umatku semua akan ditolong olehku kecuali yang melakukan syirik, kecuali yang menyekutukan Allah, iaitu iman. Tuan-tuan sekalian, biarlah kita semua akan mati dan kita tak tahu kita mati dalam keadaan bagaimana. Tetapi doa yang selalu kita perlu minta dengan Allah, Allahumma ahyina imanan, ya Allah, hidupkanlah aku dengan iman. Wa amitna imanan, ya Allah, matikanlah aku dengan iman, matikanlah kami dengan iman. Dengan mampu mengucapkan kalimah la ilaha illallah, hati ada iman. Wa syurna ma'al iman, dan bangkitlah kami ya Allah dengan keimanan ya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah, imanlah perkara yang paling mahal, yang sangat mudah tercabut. Nabi kata, sampai satu saat di kalangan umatku, umat akhir zaman kita lah ni, tak ada orang lain dah umat akhir zaman kita. Jangan fikir bila sebut umat akhir zaman cucu cicit nanti lepas tu. Kita ini dah jelas ini zaman akhir zaman dah kita ni. Nabi kata, sesungguhnya umat akhir zaman ini paginya beriman, tengah harinya kufur, petangnya beriman, kan, malamnya kufur. Maksudnya iman dengan kekufuran itu saling silih berganti, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Silih berganti. Kita kan pagi elok, tengah hari kita, bukan maksudnya kita keluar Islam, bukan itu saja tuan-puan sekalian. Bukan itu saja. Tapi pagi beriman, soleh, siap baca surah Al-Kahfi apa semua, buka je telefon, hilang iman. Mengumpatnya, adu dombanya, memaki hamanya, solat zuhur ada iman balik. Kan, solat tu beriman lah tu. Kan, yakin bahawa solat itu wajib. Solat, puji Allah, ambil wuduk. Lepas solat, ya Allah, tercabut balik iman. Kan, bila datang ujian, bila datang sekian-sekian, petang, beriman balik solat. Tu yang Nabi kata, subhanallah, umat akhir zaman. Paginya beriman, petangnya kufur, bersilih ganti iman dengan tercabut iman tu, tuan-puan sekalian. Dan kita mohon dengan Allah supaya kita mati dalam keadaan beriman, bukan dalam keadaan kita sedang tercabut iman. Tuan-puan sekalian, iman apa? Al-imanu laisa bitamanni walakin ma waqira fi qalbi wa sadaqa wa amalu. Iman itu bukan omongan kosong, bukan kata-kata pada lidah, tetapi iman itu adalah apa yang disebutkan pada ini riwayat Muslim. Nabi SAW bersabda, bersegeralah beramal sebelum munculnya fitnah yang datang bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Seseorang pada harinya beriman dan pada petangnya menjadi kafir, atau petangnya masih beriman dan pagi harinya telah menjadi kafir, menjual agamanya dengan kepentingan dunia. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, itu hadis Nabi tentang sekejap beriman, sekejap kufur, sekejap beriman, sekejap kufur. Tadi yang saya sebutkan tadi, iman tu apa? Laisa bitamani, bukan omongan kosong, walakin mauqira fi qalbi wa sadaqa wa amalu, tetapi yang diyakini pada hati dan dibuktikan dengan perbuatan. Antara rukun iman adalah beriman kepada wujudnya para malaikat.
Dan kita tahu kiri kanan kita ada malaikat, rakib dan atid yang mencatat buruk dan baik. Jika kita betul-betul orang yang beriman, walaupun kita duduk seorang diri, walaupun kita tak dengar orang lain dengan telefon saja, kita takkan buat maksiat. Kita takkan membaca adu domba, hina, keji. Kita takkan menjadi pengadu domba pula supaya orang bersangka buruk dengan orang tu, bersangka buruk orang. Kita takkan mengumpat walaupun di media sosial. Itu yang dimaksudkan iman itu percaya dengan 6 rukun tu. Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada para nabi, beriman kepada kitab, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada apa yang berlaku pada saat ini melainkan itu adalah dengan izin, dengan qada, ketetapan dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menetapkan qada, ketetapan Allah berlakunya COVID-19. Qadar Allah iaitu jumlah COVID ni macam mana, siapa yang ni. Dan kita tahu subhanallah, orang yang meninggal dalam keadaan musibah COVID ini dikira sebagai mati syahid. Subhanallah, memang kita sedih, tetapi di sana ada rahmat Allah yang mana kita boleh faham hakikatnya tuan-puan di mata Allah sekalian. Allah nak memberikan peluang mati syahid kepada ramai umat akhir zaman. Semua orang kita tuan-puan sekalian wajib ada cita-cita mati syahid. Mati syahid adalah cita-cita tertinggi. Mati syahid adalah cita-cita tertinggi orang Islam. Mati syahid adalah cita-cita tertinggi. Kalau kita ada cita-cita dalam bab perniagaan begini, cita-cita untuk anak sekian, cita-cita rumah nak gini. Tetapi cita-cita tertinggi, asy-syahidu fi sabilillah au al-mautu fi sabilillah, mati syahid, asma amanina, al-mautu fi sabilillah, asma amanina. Subhanallah, ada nasyid, ada lagu. Al-mautu fi sabilillah, asma amanina, mati di jalan Allah, cita tertinggi kami. Mati, kita meninggal dalam keadaan syahid, subhanallah, adalah cita-cita tertinggi kita. Bahkan di sana ada sabda Nabi SAW yang mana Nabi menyebutkan, apabila seseorang bercita-cita untuk mati syahid, seseorang berkeinginan, niat, Nabi sebut bercita-cita untuk mati syahid, nak sangat mati syahid, namun akhirnya Allah takdirkan dia mati di atas tilam, mati di atas Sautul Amal, lagu Sautul Amal. Allahu Akbar, lagu Sautul Amal. Ustaz boleh tak cari lagu Sautul Amal tu? Saya nak dengarkanlah dengan sahabat-sahabat semua. Lagu Al-Amal, Al-Amal, Al-Amalu Lillah, beramal kerana Allah. Al-Amal, Al-Amatu Lillah. Subhanallah, saya tak ingat. Saya hafal dulu masa saya kecil, daripada sekolah rendah saya hafal lagu ni. Al-Amal, Al-Amal, Al-Amatu Lillah, Al-Amalu Lillah. Nanti ya Ustaz cari lagu beramal kerana Allah, lagu Sautul Amal. Lagu tu nanti kita dengarkan. Sahabat-sahabat dengar, di hujung saya akan dengarkan lagu ni. Itu lagu saya masa sekolah rendah. Dan Sautul Amal itu adalah kumpulan nasyid yang lahir daripada sekolah Darut Taqwa. Itu sekolah rendah saya, Darut Taqwa, kampung saya. Sekolah itu diasaskan oleh Tok saya, atuk saya, Ustaz Awajidin, dengan sahabat-sahabat perjuangan. Namanya Sekolah Darut Taqwa. Sampai sekarang sekolah itu masih ada. Sekolah swasta, sekolah agama, Sekolah Darut Taqwa. Subhanallah. Okey, tuan-puan di mata Allah sekalian, tadi saya sebut pasal apa ya? Pasal beriman dan sebagainya. Tak apa Ustaz, lepas ni sekejap ya. Pasal, marilah. Sorry Ustaz, mai. Encik suami ni sabar je dengan isteri. Okey, kita dengar ya. Al-amal, al-amalulillah, al-amal, al-amal, al-amalulillah, al-amal syi'aruna, al-amalulillah syi'aruna. Allah, Allah Rabbuna, Allah, Allah ayatuna, Rasul qudwatuna, Al-Quran dusturuna, Ar-Rasul qudwatuna, Al-Quran dusturuna. Al-amal, al-amalulillah,
العمل 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 لله العمل لله شعارنا العمل لله شعارنا الجهاد الجهاد سبيلنا الجهاد 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 سبيلنا الموت في سبيل الله أسمى أمانينا الموت في سبيل الله أسمى أمانينا أسمى أمانينا أسمى أمانينا. Okay, kita dengar terjemahan. Beramal, beramal kerana Allah. Beramal, beramal, amal kerana Allah. Kerana Allah, itu syiar kami. Beramal kerana Allah, itu syiar kami. Allah, Allah Tuhan kami. Allah, Allah, Allah matlamat kami. Ar-Rasul ikutan kami. Al-Quran panduan kami. Ar-Rasul ikutan kami. Al-Quran panduan kami. Beramal, amal kerana Allah. Beramal, beramal, amal kerana Allah. Beramal kerana Allah, itu syiar kami. Beramal kerana Allah, itu syiar kami. Berjihad, jihad jalan kami. Jihad, berjihad, jihad jalan kami. Di jalan Allah, kita tertinggi kami. Mati di jalan Allah, kita tertinggi kami. Kita tertinggi kami. Kita tertinggi kami. Subhanallah, sahabat-sahabat di mata Allah sekalian. Lagu tu saya dah hafal dan dihafal daripada sekolah rendah. Memang dibaca pagi-pagi kadang, iaitu satu lagu untuk meningkatkan dalam diri kanak-kanak daripada zaman kanak-kanak lagi untuk berjihad, untuk mati syahid. Menjadikan mati syahid itu cita-cita tertinggi. Saya sambung hadis Nabi tadi. Nabi sebut, barang siapa yang bercita-cita, berkeinginan untuk mati syahid, lalu dia meninggal di atas pembaringan, tapi dia tak mati syahid, tak mati di medan perang, tapi cita-cita dia ada untuk mati syahid, Nabi kata tetap dicatat baginya mati syahid. Dia mendapat kematian yang syahid. Dia diangkat darjatnya kematian syahid. Subhanallah. Boleh cari ya Ustaz, tolong carikan hadis tu ya. Subhanallah. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bercita-cita untuk mati syahid, lalu dia mati di atas pembaringan. Dan kita tahu ramai sahabat Nabi yang mati bukan di medan perang. Nabi, sahabat Nabi yang terdekat, yang pergi medan perang banyak kali, semua perang bagi dengan Rasulullah, tapi akhirnya mati sakit dan mati di atas katil, di atas tilam dan sebagainya. Nabi sebut barang siapa yang bercita-cita, yang berkeinginan untuk mati syahid, namun mati di atas pembaringan, dicatat baginya kematian yang syahid. Jadi sebab itu tuan-puan sekalian, Allah mengurniakan kepada kita pada hari ini. Sebab semalam kita baca mati syahid itu ada 5. Nabi bersabda mati syahid ada 5. Hadis Nabi SAW, dan ini hadis sahih. Nabi kata mati syahid itu ada 5. Yang pertama, at-ta'un, mati disebabkan ta'un. Yang kedua, mati disebabkan sakit dalam perut. Tanda-tanda mati syahid ada 5, Nabi kata. Yang ketiga, iaitu mati lemas. Yang keempat, iaitu mati ditimpa bangunan. Yang kelima, mati berjihad di jalan Allah, di medan perang. Saya ulang lagi sekali sahabat-sahabat, Nabi sebut mati syahid itu khamsah, ada 5. Yang pertama, mati disebabkan wabak. Yang kedua, mati sakit dalam perut.
Masya Allah. Sakit dalam perut ni bukan semestinya dia ada kanser dah lama. Antara tanda-tanda orang itu dapat syahid. Mati syahid ini kematian yang paling tinggi. Kematian yang mana diampunkan Allah segala dosanya. Masya Allah. Yang kedua, tanda-tandanya dah sudah tentu dia orang soleh, orang yang beriman, sudah tentu dia orang jaga solat, tutup aurat. Bukannya sebab itu kita tengok, bukannya semestinya orang yang sakit dalam perut semua itu syahid. Mesti lihat dia adalah seorang yang bagaimana ketika hidupnya. Dia seorang yang jaga solat, orang yang soleh dan sebagainya. Kemudian dia pula mati hujung usia tak ada sakit apa, sakit perut. Sebab apa? Kalau nak sebut sakit perut, meninggal sebab sakit perut, orang kafir pun ramai meninggal sakit perut. Orang kafir pun ramai meninggal runtuh bangunan, mati lemas pun ramai. Yang sebab Covid, orang kafir, orang munafik, orang musyrik pun ramai. Nak sebut ini, Nabi sebut 5 tanda orang yang mati syahid. Yang pertama, kematiannya disebabkan wabak. Yang kedua, kematiannya disebabkan oleh lemas, sakit dalam perut, kemudian lemas, kemudian jatuh bangunan, runtuhan bangunan, dan kematian yang mati di medan perang. Subhanallah. Dan ini adalah hadis riwayat Muslim. Nabi bersabda, apa menurut kalian tentang orang yang mati syahid? Mereka menjawab, wahai Rasulullah, mati syahid adalah buat mereka yang dibunuh fi sabilillah. Rasulullah SAW bersabda, jika demikian saja maka syuhada umatku sangat sedikit. Mereka bertanya, lalu siapa mereka ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, barang siapa yang dibunuh di jalan Allah itulah syahid. Dan barang siapa mati fi sabilillah itulah syahid. Yang mati kerana ta'un juga syahid. Yang siapa yang mati kerana sakit di perut juga mati syahid. Subhanallah. Okey, Rasulullah juga bersabda, sesiapa yang mengharapkan daripada Allah mati syahid dengan hati yang benar, dengan sungguh-sungguh, dengan niat sungguh-sungguh untuk mati syahid, nescaya akan diletakkan Allah kedudukannya di tempat kalangan syuhada sekalipun ia mati di atas tempat tidurnya. Masya Allah. Subhanallah. Nabi kata apa tadi? Nabi kata kan, ini hadis sahih, Nabi sebut, apa menurut kalian? Apa pendapat kalian tentang mati syahid? Mereka menjawab, wahai Rasulullah, sahabat-sahabat jawab, mati syahid itu adalah yang mereka mati terbunuh fi sabilillah. Rasulullah bersabda, jika demikian, syuhada umatku sikit. Kalau macam tu fahaman kamu, para syuhada sikit sajalah di kalangan umatku. Lalu mereka bertanya, lalu siapa mereka ya Rasulullah? Siapa lagi syuhada? Siapa lagi yang mati syahid ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, barang siapa yang dibunuh di jalan Allah itu syahid. Dan barang siapa yang mati fisabilillah itu syahid. Yang mati kerana ta'un ataupun penyakit berjangkit juga syahid. Dan siapa yang mati kerana sakit dalam perut juga syahid. Dan seterusnya sabda Nabi SAW, sesiapa yang mengharapkan daripada Allah mati syahid dengan hati yang benar, sungguh-sungguh ada cita-cita mati syahid, nescaya akan diletakkan Allah kedudukan di kalangan syuhada sekalipun ia mati di atas tempat tidurnya. Masya Allah, tuan-tuan dimati Allah sekalian. Ya, ramai di kalangan kita yang mati di pembaringan, mati di atas katil hospital. Masya Allah. Tetapi jika dia ada niat untuk mati syahid, dia tetap dicatat sebagai syuhada, orang yang mati dalam keadaan diampunkan Allah dosa-dosanya. Hadis tadi tu yang 5 tu pun disebut dalam hadis Nabi yang lain, hadis sahih juga. Muslimin muslimat yang mati Allah sekalian, dan Allah sedang memberikan peluang kepada kita umat Islam pada hari ini. Dan bukannya kita kena ada cita-cita haraplah mati kerana wabak ni, sebab itu mati syahid. Tak boleh. Itu membinasakan diri sendiri. Itu adalah ujian keimanan. Tak boleh kita niat begitu. Pergi hospital saja-saja, doktor kata kenapa, ada apa? Tak ada, saya harap saya kena positif, kemudian saya mati sebab nak mati syahid. Wajib menjaga nyawa adalah kewajipan. Kita perlu berjihad menjaga nyawa. Bahkan mereka yang mati kerana menjaga nyawa, hifzun nafs, menjaga nyawa, dikira juga mati yang syahid. Subhanallah. Jadi kena ikhtiar, kena usaha supaya selamat daripada wabak ni. Namun jika dah ikhtiar, dah usaha, tapi juga terkena wabak ini sehingga kematian, itu antara tanda-tanda kematian yang syahid. Subhanallah, alhamdulillah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, sekadar itulah perkongsian pada hari ini. Mohon maaf sebab tak sempat nak kupah bab sabar. Kan tajuk kita, kitab Riyadhus Shalihin kita ni, Ustazah kenapa tak sambung kitab Riyadhus Shalihin? Ustazah hari ni tazkirah umum tetapi ia ada kaitan juga dengan sabar. Sudah tentu ada kaitan. Dan sebenarnya saya ready berkenaan dengan wudu. Sebab semalam kita baca hadis Nabi. Nabi sebut apa? At-tahur syatrul iman. Kebersihan dan bersuci itu separuh daripada iman. Dan sebahagian kitab Riyadhus Shalihin menyebutkan yang dimasukkan bersuci di sini adalah wudu. Jadi insya-Allah hari Isnin minggu depan kita akan kupas mendalam berkenaan dengan wudu.
Kan kita baca semalam at-tuhuru syatrul iman, bersuci sebahagian pada iman. Dan sebagai ulama mengatakan yang disebutkan sebahagian pada iman di sini adalah wudu. Lepas tu disebut as-salatu nurun, solat itu adalah cahaya. As-sadaqatu burhanun, sedekah itu adalah saksi. Kemudian disambung lagi sadaqatu burhanun, kemudian Ustaz, apa dia? Ya burhan, lepas tu cahaya tu dia. Dia solat. Sadaqatun burhanun. Kejap. Solat tu dia As-salatu nurun. sabarun. Ya, as-sabrun diyaun. As-sabrun diyaun. Bijak Ustaz. Hadis yang kita bacakan semalam, at-tahurun syatrul iman. Bersuci itu sebahagian daripada iman. Ingat tak hadis kita baca semalam dalam kitab bab sabar? At-tahuru syatrul iman, sebahagian daripada iman. As-salatu nurun. Salat itu cahaya. As-sadaqatun burhanun. Sedekah adalah saksi di masyarakat kelak. Saksi kita, bukti kita. Subhanallah. Siapa yang nak bawa banyak bahan bukti di masyarakat sebagai kita orang beriman, bukti kita orang soleh, sedekah banyak-banyak. Burhan, bukti dan saksi. Wa as-sabru diyaun. Sabar adalah limpahan cahaya. Itu yang kita baca hadis semalam. Ingat kan? Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, insya-Allah hari Isnin ni kita akan sambung kuliah pengajian kitab Riyadhus Shalihin. Dan saya akan mulakan dengan mengupas bab wuduk. Bagaimana dak wuduk yang sempurna, bagaimana nak jadikan wuduk itu sebagai satu cahaya yang mana Nabi sebut kita akan dibangkitkan dengan cahaya wuduk. Kamu akan dibangkitkan dengan cahaya wuduk. Jadi kita kena belajar wuduk yang sempurna, bukan sekadar rukun wuduk yang anggota wuduk yang 6 itu saja, tapi melibatkan perkara sunat. Kita akan buat praktikal sikitlah sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Mohon maaf salah dan silap. Terima kasih sahabat-sahabat. Untuk makluman, hari ini adalah hari yang terakhir untuk mendaftar ibadah korban. Dan sasaran kita adalah untuk ibadah korban dalam negara, dalam Malaysia. Kita akan agihkan kepada sebanyak mungkin asnaf fakir miskin. Korban asal pada perkataan qaraba, iaitu dekat. Siapa yang melakukan ibadah korban, dia sedang melakukan satu ibadah yang akan mendekatkan dirinya kepada Allah. Dia akan melakukan satu ibadah. Kurban itu asal perkataan qurba, dekat. Kurbanun, pengorbanan, iaitu proses pendekatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang tak mampu luar negara, kami juga buat di luar negara. Dan siapa tak mampu dalam negara lebih kurang 700 satu bahagian. Luar negara ada di Kemboja, Afrika, Somalia kita buat. Subhanallah, kita buat di kawasan yang tidak dibuat lagi NGO lain. InsyaAllah kita dah kenal pasti, kita dah berhubung dengan wakil kita di negara-negara ni, tak bertemu dengan NGO lain, tak berlaku kes ada satu kawasan sampai berlambat-lambat binatang korban, tak. InsyaAllah tuan pastikan kami jalankan dengan amanah. Jadi ada nombor telefon untuk ibadah korban, boleh PM ataupun DM. InsyaAllah mudah-mudahan korban kita lakukan mendekatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, mohon maaf salah dan silap. Terima kasih pada semua. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dunia kita bertemu, di syurga Allah kita bersatu. Jangan lupa doa kepada Allah, tanam cita-cita. Ya Allah, aku ingin mati syahid ya Allah. Ya Allah, aku ingin mati syahid ya Allah. Berikanlah aku kematian husnul khatimah. Berikanlah aku kematian syahid ya Allah. Aku ingin mati syahid ya Allah. Itulah cita-cita terbesar, dan tanam cita-cita ini kepada anak-anak kita. Tanam tuan-puan sekalian. Tanam, kita kena mati syahid. Lepas tu anak kita tanya, macam mana nak dapat mati syahid? Apa kelebihan mati syahid? Mati syahid diampunkan Allah, orang mati syahid dijamin syurga dan sebagainya. Supaya ada cita-cita. Dan saya ditanam cita-cita mati syahid melalui lagu itu daripada kecil, sekolah rendah, sekolah Darut Taqwa, yang diasaskan oleh atuk saya, Ustaz Awajidin, orang panggil Ustaz Awan Tuku Besi. Subhanallah, dan sekolah Tok Jirin Terengganu tu diberi nama sekarang sekolah Tuan Guru Haji Abbas. Itu moyang saya. Sampai sekarang masih lagi dua sekolah ni, dan sekolah Tok Jirin adalah sekolah kluster sekolah bukan nak sebut high class, sorry, sekolah berprestasi tinggi. Sekolah Tok Jirin dulu namanya sekolah Tok Jirin, ada sekolah rendah, ada sekolah menengah. Sekarang telah diubah sekolah Tuan Guru Datuk Haji Abbas. Itu adalah moyang saya. Subhanallah, alhamdulillah, memang dibesarkan dalam keluarga yang membina sekolah, madrasah yang masih. Bayangkan sekolah Darut Taqwa itu usia dia dah umur saya 36 kan. Usia dia dah, saya adalah batch yang ketiga. Saya batch ketiga sekolah Darut Taqwa. Maksudnya usia dah 30 tahun lebih sekolah Darut Taqwa. Subhanallah, hasil sumbangan infak orang ramai. Dan itulah lagu yang saya kenal, yang melatih, menanam dalam hati,
Mati syahid itu adalah cita-cita yang tertinggi. Subhanallah, mudah-mudahan kita semua digunakan husnul khatimah, iaitu kematian yang syahid. Amin ya rabbal alamin. Malam ni. Ha? Malam ni. Okey, tuan puan sekalian, malam ini ada perkongsian yang istimewa. Malam ini ada perkongsian yang istimewa. Saya, Datin Syahidah dan juga Bonda Rosita. Tahu kan Datin Syahidah iaitu isteri kepada Datuk Alif Syukri. Manakala Bonda Rosita pula ibu kepada Datuk Alif Syukri. Jadi perkongsian pada malam ini adalah antara saya duduk tengah-tengah, kanan saya mertua iaitu Bonda Rosita, kiri pula Datin Syahidah. Tajuknya adalah Mertua vs Menantu. Mertua vs Menantu. Subhanallah, malam ini perkongsian dan insya-Allah saya akan kupas secara harmoni contoh tauladan mertua dan menantu yang terbaik siapa? Rasulullah. Rasulullah adalah menantu kepada Abu Bakar, Rasul juga mertua kepada Sayyidina Ali. Saudara Abu Bakar mertua yang sangat hebat dan Sayyidina Ali adalah menantu sangat hebat, dan Rasul juga menantu yang sangat hebat kepada mertuanya iaitu Sayyidina Abu Bakar. InsyaAllah kita akan bongkar kisah mertua dan menantu yang terbaik zaman berzaman Rasulullah, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, dan kita juga akan kupas mertua vs menantu zaman kini iaitu Bonda Rosita dan juga Puan Syahidah. Malam ini Datin Syahidah pada malam ini jam 9 malam insya-Allah bertemu pada malam ini. Sekian, kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim.